নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এয়া হল দ্য প্ৰাইম শ্ব আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ বিপিন ৰাৱতৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈ আছে দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ উদ্ঘাটন হ'বলৈ হয়তো ন্যূনতম এমাহ সময় লাগিব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ খন্তেক পূৰ্বে এগৰাকী পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছিল সিডিএছে ভ্ৰমণ কৰা হেলিকপ্টাৰখনৰ দৃশ্য আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম বৰ্তমান এইসকল বীৰ যোদ্ধাৰ অন্তিম বিদায়ৰ এইসমূহ দৃশ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে সুদূৰৰ পৰা ইতিমধ্যে এইসকল বীৰ যোদ্ধা বীৰ সৈনিক বিপিন ৰাৱতৰ পত্নী বিপিন ৰাৱত তেওঁলোকৰ নশ্বৰ দেহসমূহ অনা হৈছে দিল্লীলৈ এয়া দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কাইলৈ সম্পন্ন হ'ব বিপিন ৰাৱতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া বিপিন ৰাৱত আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া দিল্লীতে কাইলৈ সমাপন হ'ব আৰু আন যিসকল সৈনিক আছে তেওঁলোকৰ নশ্বৰ দেহসমূহ गृह जिला प्रेरण करार व्यवस्था करा होगा की हम बात कर रहे हैं सेना के लिए भी क्योंकि उनका भी जो सबसे सर्वोच्च कमान सीडीएस और देशवासियों के लिए भी ये पल ऐसा है जो बिल्कुल जिसको कभी नहीं चाहते हैं कि इस तरह के पल हमें देखने को मिले लेकिन उन पल को देखना पड़ रहा इसके बाद पार्थिव शरीर को कहाँ रखने का कार्यक्रम है इसके बाद पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সাংবাদিকসকলে মন্তব্য প্ৰদান কৰি আছে সাংবাদিকসকলে তথ্যসমূহ জনাই আছে আৰু এয়া চিৰ বিদায়ৰ এই ক্ষণ এইসকল বীৰ সৈনিকৰ চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ বিপিন ৰাৱতৰ নশ্বৰ দেহ অনা হৈছে তেওঁৰ পত্নীৰ নশ্বৰ দেহ অনা হৈছে আন কেইজন বীৰ সৈনিকৰ নশ্বৰ দেহ অনা হৈছে কিন্তু গ্ৰুপ কেপ্টেইন বৰুণ সিং বৰ্তমান তেওঁৰ স্বাস্থ্য অতি সংকটজনক যিজন এতিয়াও জীৱিত অৱস্থাতেই আছে বিশেষণ বাহনৰ জৰিয়তে তেওঁক সুদূৰৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে কামান হস্পিটেললৈ বেংগলোৰত অৱস্থিত এই কামান হস্পিটেল তাত চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে কিন্তু বাকী 13 জনৰ নশ্বৰ দেহ বৰ্তমান দিল্লী বিমানবন্দৰত য'ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল তিনিও সেনাৰ মুৰব্বী সকলোৱে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব আজি নশ্বৰ দেহটো বিপিন ৰাৱতৰ তেওঁৰ বাসগৃহত ৰখা হ'ব কাইলৈ বিয়লিলৈকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ অন্তত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া দিল্লীতে সমাপন হ'ব বিপিন ৰাৱত আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ पल देखने को मजबूर किया है आगे का क्या कार्यक्रम है कहां पर लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे अपने इस बिल्कुल बहादुर रणबांकुरे का देश के पहले सीडीएस का कहां पर इनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा सुधाकर और आगे का क्या कार्यक्रम है देखिए लालचंद्र ये इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये पालम एयरबेस की हैं पालम टेक्निकल एरिया कहते हैं यहाँ जो विशेष वायुयान है वायुसेना के वो उतारे जाते हैं और एक श्रद्धांजलि समारोह यहाँ भी आयोजित होने वाला है जो पार्थिव शरीर है न सिर्फ जनरल बिपिन रावत का लेकिन जो तमाम लोग शहीद हुए हैं 13 लोग उन तमाम लोगों के पार्थिव शरीर को यहाँ रखा जाएगा और श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि तमाम जो गणमान्य लोग देश के नेतृत्वकर्ता यहाँ मौजूद रहेंगे वो श्रद्धांजलि देंगे और निश्चित तौर पर एक जो 4 दशकों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जनरल बिपिन रावत की अगर खास तौर की पर बात की जाए जिस तरह का उन्होंने नेतृत्व दिया जिस तरह से देश के लिए वो समर्पित रहे एक तरह से सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाने में देश का सामर्थ्य पराक्रम बढ़ाने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया तो जाहिर तौर पर आज ये श्रद्धांजलि देश की तरफ से पूरे देश की तरफ से आज उनको एक तरह से कह सकते हैं कि श्रद्धांजलि यहाँ दी जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के खुद मौजूद रहने की संभावना है और उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल के कई अहम सदस्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तमाम लोग मौजूद रहेंगे और एक तरह से 130 करोड़ देशवासियों के दिलों की आवाज उनके तरफ से ये नमन होगा जनरल बिपिन रावत जैसी शख्सियत को और ये तमाम लोग क्योंकि जनरल बिपिन रावत के साथ जो बाकी लोग भी थे
वो ड्यूटी पर थे, एक अहम ड्यूटी पर थे और उस दौरान ये दुर्घटना हुई। तो उस ड्यूटी को सलाम किया जाएगा। उनका एक तरह से जो समर्पण रहा है देश के लिए, अपने कर्तव्य के लिए जो समर्पण रहा है, उसको सलाम किया जाएगा। और जाहिर तौर पर पूरे देश के लिए बहुत भावुक पल ये, और एक दो दिन में ये शरीर हम जानते हैं कि मिट्टी के लिए काम करते हुए एक मिट्टी में मिल जाएंगे, और उस मिट्टी का चंदन करते हुए हम जानते हैं कि इन्होंने क्या कुछ अर्पित किया है, समर्पित किया है। और खासतौर से जनरल बिपिन रावत की बात की जाए, लालचंद, तो हम जानते हैं कि अंग्रेजी में कहावत আমাৰ সাংবাদিক তাত আছে আৰু সাংবাদিকে প্ৰতিটো তথ্য জনাই আছে। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে বিপিন ৰাৱত, তেওঁৰ পত্নী আৰু আন আন যিসকল বীৰ সৈনিক আছে তেওঁলোকৰ নশ্বৰ দেহসমূহ পালাম বিমানবন্দৰত অনা হৈছে আৰু তাত সকলো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, আনকি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী সকলোৱে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব। আজি নিশাটো বিপিন ৰাৱত আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ নশ্বৰ দেহ ৰখা হ'ব। কাইলৈ বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছে। গুণমুগ্ধসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ প্ৰট'কলৰ মাজেৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব। এক দুখজনক খবৰ, যিহেতু সমগ্ৰ দেশৰ বাবে কালি যিটো খবৰ আহিছিল তাৰ পাছতেই দেশবাসী শোকত ম্ৰিয়মান হৈ আছে। প্ৰথমগৰাকী দেশৰ CDS, চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফক হেৰুৱাইছে এক হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত। এই দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ উদ্ঘাটন হ'বলৈ হয়তো কিছু সময় লাগিব। ব্লেক বক্স যিহেতু ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, ব্লেক বক্সত সকলো তথ্য সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। আৰু আজি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে উভয় সদনত বক্তব্য বা বিবৃতি প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁ স্পষ্ট ৰূপত কৈছিল যে তদন্তত কোনো ধৰণৰ খুটি নাতি ৰ'বলৈ দিয়া নহ'ব। অতি সূক্ষ্মভাৱে সকলো দিশ চাই চিতি তদন্ত কৰা হ'ব। আকৌ যাতে দুনাই এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ ওপৰতো দৃষ্টি ৰখা হ'ব। কিন্তু ভাৰতৰ বিমান পৰিবহণৰ বাবে, ভাৰতৰ বুলিয়েই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিমান পৰিবহণৰ বাবে এইটো দুখজনক খবৰ, দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ এনে এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাটো। বিশেষজ্ঞসকলে বহুকেইটা কাৰণ বিশ্লেষণ কৰিছে, কি কি কাৰণ প্ৰকৃততে থাকিব পাৰে এই দুৰ্ঘটনাৰ। বেয়া বতৰৰ কথা কৈছে, লগতে আন আন কিছু দিশৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। হয়তো ল' এল্টিটিউডত সেই হেলিকপ্টাৰখন উৰি আছিল, যাৰ বাবে কোনো তাঁৰ বা গছৰ সৈতে হয়তো যোগসূত্ৰ হৈ গ'ল, তাৰ পাছত বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে, বা অধিক ফুৱেল, অধিক তেল, যিকোনো VVIP যোৱা বিমান বা হেলিকপ্টাৰত অধিক পৰিমাণত তেল লৈ যোৱা হয়, সেইকাৰণেও হয়তো হ'ব পাৰে। এনেধৰণৰ বিভিন্ন সন্দেহ কৰা হৈছে, আশংকা কৰা হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰকৃত স্পষ্ট ৰূপত কাৰণটো উদ্ঘাটন হোৱা নাই। এয়া দেখুৱাই আছোঁ দৃশ্যসমূহ আমি আপোনালোকক দিল্লীৰ পৰা। বীৰসকলৰ নশ্বৰ দেহসমূহ অনা হৈছে আৰু তাত সেনাবাহিনীৰ তিনিও সেনাৰ মুৰব্বীসকল উপস্থিত আছে, আন আন উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলো উপস্থিত আছে। সকলোৱে গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। 13 জনৰ মৃত্যু হ'ল। এজন সংকটজনক অৱস্থাত আছে, গ্ৰুপ কেপ্টেইন বৰুণ সিং। তেওঁক আজি কামান হস্পিটেল বেংগালুৰুত লৈ যোৱা হৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে। আৰু বাকীকেইজনৰ নশ্বৰ দেহ বৰ্তমান দিল্লী বিমানবন্দৰত। এয়া পালাম বিমানবন্দৰ, তাত অনা হৈছে। এয়া পাৰ্থিৱ শৰীৰ, য'ত অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব। বিপিন ৰাৱত আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ নশ্বৰ দেহ দিল্লীত ৰখা হ'ব, দিল্লীৰ চৰকাৰী বাসভৱনত। লগতে কাইলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আনসকলক তেওঁলোকৰ গৃহ জিলাসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব নশ্বৰ দেহসমূহক। আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে আমি পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। আমাৰ সাংবাদিক আছে লাইভত। এক দুখৰ পৰিৱেশ তাত বৰ্তমান বিমানবন্দৰত।
এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি পৰৱৰ্তী সময়তো দেখুৱাই থাকিম কাৰণ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ তাত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছে গৃহমন্ত্ৰী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ব সেই সময়তো আমি দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ খন্তেক পূৰ্বে এগৰাকী পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছিল CDSে ভ্ৰমণ কৰা হেলিকপ্টাৰখনৰ এক দৃশ্য বিকট শব্দ শুনাৰ পিছতেই পৰ্যটকজনৰ চকিত পৰিছিল ক্ৰমে তললৈ সৰি পৰিব ধৰা হেলিকপ্টাৰখন লগে লগে লোকজনে মোবাইল কেমেৰা উলিয়াই বন্দী কৰিছিল হেলিকপ্টাৰখনৰ সৰি পৰা দৃশ্যটো কিছু দৃশ্য মোবাইলত বন্দী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অৱশ্যে ভালদৰে স্পষ্ট ৰূপত সেইখিনি বন্দী কৰিব নোৱাৰিলে কাৰণ এটা সৰু টিলা আছে টিলাটোৰ বিপৰীত দিশলৈ গ'ল হেলিকপ্টাৰখন ঘন জংঘলো আছিল তাত এটা ৰেল লাইনো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁৰ সৈতে আন একাংশ লোকো পৰ্যটকো তাত উপস্থিত আছিল যিহেতু নীলগিৰি পৰ্বতমালাৰ চাহ বাগানৰ মাজত ঘন জংঘলৰ মাজত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল য'ত আচলতে পৰ্যটক থাকে বিভিন্ন সময়ত পৰ্যটকসকল ফুৰিবলৈ যায় আৰু এতিয়া যেহেতু শীতকাল আহিছে শীতকালত পৰ্যটকৰ আগমন তাত অলপ বৃদ্ধি পায় আৰু সেই সময়তেই এজন পৰ্যটকে নিজৰ মোবাইলৰ কেমেৰাত এইখিনি দৃশ্যবন্দী কৰিছিল কিন্তু ঘন কুঁৱলী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ঘন কুঁৱলীত যেন নোহোৱা হৈ পৰিছিল হেলিকপ্টাৰখন আৰু সৰু এটা টিলা আছে আৰু জংঘল আছে তাৰ পাছৰখিনি মোবাইলৰ কেমেৰাত বন্দী নহ'ল কিছু দৃশ্য বন্দী হ'ল নিয়ন্ত্ৰণ যে হেলিকপ্টাৰখনে হেৰাইছিল সেয়া জল পট ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এক্সক্লুচিভলি আমি সেইখিনি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এটা বিকট শব্দও শুনিবলৈ পালে তাৰ পাছতে হৈচৈ লাগিল পৰ্যটকসকলৰ মাজত আৰু স্থানীয় লোকসকলেও তাৰ পাছত ঢপলিয়াই আহিল আৰু ঢপলিয়াই অহাৰ পাছত যি দৃশ্য দেখিলে সেয়া তেওঁলোকে কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিল কাৰণ গছ ভাঙি আছিল গছ জ্বলি আছিল হেলিকপ্টাৰ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ আছিল অৱশ্যে তাৎক্ষণিক ৰূপত তাত উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হয় আৰু বিপিন ৰাৱত তেওঁৰ পত্নীকো উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় তেওঁলোক জীৱিত অৱস্থাত আৰু থাকিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকক জীৱিত অৱস্থাত ৰক্ষা কৰিব পৰা নগ'ল মাত্ৰ গ্ৰুপ কেপ্টেইন বৰুণ সিং তেওঁ জীৱিত অৱস্থাত আছে আৰু তেওঁৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক তেওঁক আজি ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ কমান হস্পিটেল বেংগালুৰুত লৈ যোৱা হৈছে এগৰাকী পৰ্যটকৰ মোবাইলৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই দৃশ্য বৰ্তমান আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তামিলনাডুত কেনেদৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল সেনা প্ৰধান বিপিন ৰাৱতসহ 14জনক কঢ়িয়াই নিয়া হেলিকপ্টাৰখন বিশ্বৰ অন্যতম সুৰক্ষিত তথা উন্নত প্ৰযুক্তিৰ MI-17 হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ এতিয়া কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ দেশত অৱশ্যে উদ্ধাৰ হৈছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰখনৰ ব্লেক বক্স কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বী বিপিন ৰাৱত আৰু আন কেইজনৰ বিশ্বৰ অন্যতম সুৰক্ষিত আৰু উন্নত MI-17 হেলিকপ্টাৰ কেনেকৈ হ'ল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত সকলো ৰহস্য ভেদ হ'ব উদ্ধাৰ হৈছে তামিলনাডুত ধ্বংস হোৱা অভিশপ্ত হেলিকপ্টাৰখনৰ ব্লেক বক্স নীলগিৰি পাহাৰত হেলিকপ্টাৰখনৰ ব্লেক বক্স উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতেই দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰৰ ৰহস্য অচিৰেই পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰলৈ অনুসন্ধান চলাই বায়ুসেনাই উদ্ধাৰ কৰে হেলিকপ্টাৰখনৰ ব্লেক বক্সটো এই ব্লেক বক্স হৈছে বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰৰ ডাটা ৰেকৰ্ডাৰ এটা ব্লেক বক্সত 88 প্ৰকাৰৰ ডাটা সংৰক্ষণ কৰা হয় পাইলটৰ কথা বতৰাৰ লগতে বিমানৰ গতি উচ্চতা ককপিটৰ বাৰ্তালাপ বায়ুৰ চাপ আদিকে ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য এই ব্লেক বক্সত ৰেকৰ্ড হৈ থাকে গতিকে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা বা কোনো বিজুতিৰ সময়ত এই ব্লেক বক্সৰ পৰাই বহু তথ্য বা ক্লু লাভ কৰিব পৰা যায় ব্লেক বক্সত মূলতঃ 4টা ভাগ থাকে ইয়াৰ দুটা ৰেকৰ্ডাৰ হৈছে ককপিট ভইচ ৰেকৰ্ডাৰ আৰু ফ্লাইট ডাটা ৰেকৰ্ডাৰ ব্লেক বক্সৰ পৰা তথ্য আহৰণ কৰিবলৈ অতি সাৱধানে ইয়াক খুলিব লাগে যাতে অডিঅ' আৰু ডাটা ফাইলবোৰ ডিলিট হৈ নাযায় তাৰ পিছত এই ডাটাবোৰ ডাউনলোড কৰি কপি কৰিব লাগে এই ডাটা ফাইলবোৰ তাৰ পিছত ডিকোড কৰি উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ গ্ৰাফিক বিশ্লেষণৰ জৰিয়তে তথ্য আহৰণ কৰা হয় অতি কম ভলিউমৰ শব্দবোৰৰ পৰা বিস্ফোৰণৰ শব্দ বা এলাৰ্মৰ শব্দ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি
সাধাৰণতে ব্লেক বক্সৰ পৰা তথ্য আহৰণৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নাই যদিও দুৰ্ঘটনাৰ তীব্ৰতা অনুসৰি কম বা বেছি হ'ব পাৰে বিশেষজ্ঞই জনোৱা মতে কেতিয়াবা এদিন বা কেইঘণ্টামানতো প্ৰাথমিক তথ্য উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় কিন্তু ইয়াৰ পৰা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব নোৱাৰি সাধাৰণতে সেনাই প্ৰায় এমাহৰ সময় লৈ ব্লেক বক্সৰ ৰিপৰ্ট দিওঁতে কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত এবছৰো লাগিব পাৰে 2010 চনত ইথিওপিয়ান এয়াৰলাইন্সৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ ব্লেক বক্সৰ অনুসন্ধানৰ বাবে 2 বছৰৰ অধিক সময় লাগিছিল এতিয়া এইখন অভিযুক্ত হেলিকপ্টাৰৰ ব্লেক বক্সৰ তথ্য অনুসন্ধানৰ বাবে কিমান সময় লাগিব হিয়া এতিয়াই ক'ব পৰা নাযায় নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এই কাৰণত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ অতি বিশ্বস্ত অত্যাধুনিক হেলিকপ্টাৰ MI-17 চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ বিপিন ৰাৱতক কঢ়িয়াই নিয়া হেলিকপ্টাৰখন দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ বিশ্লেষণ কৰিছে বায়ুসেনাৰ এজন প্ৰাক্তন নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞই তেওঁৰ মতে বহুকেইটা কাৰণ থাকিব পাৰে এই দুৰ্ঘটনাৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ 8টা সম্ভাৱ্য কাৰণ কিহৰ বাবে সংঘটিত হয় হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা কিহৰ কাৰণে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ থকা হেলিকপ্টাৰ MI-17 ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ বাবে অতি বিশ্বস্ত হিচাপে পৰিগণিত এই হেলিকপ্টাৰ কেনেকৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল এতিয়াও ভেদ হোৱা নাই ৰহস্য চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ বিপিন ৰাৱতসহ সেনা বাহিনীৰ দল যোৱা হেলিকপ্টাৰখন কি কাৰণত দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল সেয়া পোহৰলৈ আহিব ব্লেক বক্স পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে ইতিমধ্যে ফৰেন্সিক বিশেষজ্ঞৰ দলে নীলগিৰি পৰ্বতমালাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে হেলিকপ্টাৰৰ ব্লেক বক্সটো মাজ আকাশত বিস্ফোৰণ ঘটিছিল নেকি হেলিকপ্টাৰখনৰ নে পাইলটৰ ভুলৰ বাবে ঘটিছিল দুৰ্ঘটনা বহুকেইটা প্ৰশ্নই উত্থাপন হৈছে তামিলনাডুৰ কুন্নুৰৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ দেশবাসীক আচম্বিত কৰা এই দুৰ্ঘটনা সম্পৰ্কত কেইবাটাও কাৰণ সন্মুখলৈ আহিছে এই সম্পৰ্কত মন্তব্য আগবঢ়াইছে নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞ SP सिन्हाय क्रैश का कारण क्या हो सकता है मेरे अनुसार 8 कारण हो सकते हैं पहला चीज प्री फ्लाइट चेकअप क्या उसमें कमी थी दूसरा पायलट एरर तीसरा क्या टेक्निकल फेलियर वजह था चौथा क्या नेविगेशन में कमी कुछ थी क्या जो विजिबिलिटी थी उसकी कमी की वजह से ये क्रैश हुआ है चौथा क्लाउड इफेक्ट क्या हेलीकॉप्टर क्लाउड के बीच में घुस गया था जिससे जो विजिबिलिटी कम हुई थी पांचवा साबोटाज क्या ये कुछ षड्यंत्र है छठा कि होता क्या कि नॉर्थ ईस्ट में ये लोग केबल जो डालता है वो वायरिंग जो डालता है वो पोजीशन बदलते रहते हैं तो हेलीकॉप्टर को इतना पतला केबल पायलट को दिखाई नहीं देता है तो 1993 में जनरल जमीर जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर मरे थे वो इसी कारण मरे थे वायर में टकरा गया था हेलीकॉप्टर तो क्या वो कारण हो सकता है और 8वां कि एक्स्ट्रा फ्यूल वीवीआईपी ट्रैवल करे तो एक्स्ट्रा फ्यूल लोड करने से क्या ये एक्स्ट्रा फ्यूल इफेक्ट है ये 8 कारण है लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है 2 बातें हैं जो हेलीकॉप्टर में आग लगी वो आकाश में लगा या जमीन पे लगा यदि आकाश में लगा है तो 2 संभावना है क्या हेलीकॉप्टर के बाहर जो कोई आउटसाइड ऑब्जेक्ट है उससे टकराया है या अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शनिंग हुआ है शॉर्ट सर्किट हुआ है जिससे आग लगी है কিন্তু এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই সমগ্ৰ ঘটনা 14জনীয়া দলক কঢ়িয়াই নিয়া হেলিকপ্টাৰখন আকাশতে অগ্নিদগ্ধ হৈছিল নে মাটিত পৰাৰ পিছত অগ্নিদগ্ধ হৈছিল সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ইতিমধ্যে ব্লেক বক্স উদ্ধাৰ কৰি পৰীক্ষা অব্যাহত ৰাখিছে ফৰেন্সিক বিশেষজ্ঞসকলে বায়ুসেনা বাহিনীয়ে নিজাববীয়াকৈ চলাই আছে তদন্ত দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ পোহৰলৈ আহিব অতি শীঘ্ৰে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট CDS জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন সেনাধ্যক্ষ জে সিঙৰ সৈতে এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকাৰ প্ৰাক্তন সেনাধ্যক্ষগৰাকীৰ মতে ৰাছিয়াত নিৰ্মিত MI হেলিকপ্টাৰ অতি সুৰক্ষিত আৰু এই ঘটনাৰ আঁৰত কোনো ষড়যন্ত্ৰ আশংকা কৰিব নোৱাৰি আনহাতে CDS পদবীটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁ এই পদটো এদিনৰ বাবেও খালি ৰাখিব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰে
जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह हैं। सिंह साहब, सबसे पहले जिन परिस्थितियों में अभी देश है, एक तरफ चीन अभी भी कुछ इलाकों में घुसपैठ हो रखी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात, इन हालातों के बीच में जनरल बिपिन रावत का निधन कितना बड़ा सेटबैक है आर्म फोर्सेस के लिए और देश के लिए? मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं सब जो शहीद हुए हैं, क्योंकि ये लाइन ऑफ ड्यूटी में थे, अपनी कोई ड्यूटी करने जा रहे थे, और इसलिए सबको हम सलाम करते हैं पूरे फौजों की तरफ से। और मैं पूर्व सेना अध्यक्ष और राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश अपनी तरफ से भी श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं आपके माध्यम से। जी, एकदम अनएक्सपेक्टेड, अचानक सडन ऐसी चीज हो जाए तो सबको झटका लगता है। तो हम सबको लगा, हम बिलीव नहीं कर सकते थे कि ये क्या हुआ, और हम यही प्रेयर्स कर रहे थे, भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि इनकी जिंदगी बचा दे। लेकिन जो होनी है उसको हम टाल नहीं सकते और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और उनको हम सलाम करते हैं क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत अव्वल दर्जे का था। उन्होंने बहुत सराहनीय काम किए, बहुत इनोवेटिव काम किए, बहुत ओरिजिनल थॉट से एक विजनरी थे। मैं जानता हूं उनको बहुत करीब से, हमारे दोस्त थे, और उनकी धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी लेडी थी, और वो भी अपनी ड्यूटी करने जा रही थी। लेडीज़ आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की इंचार्ज होती हैं, वो प्रेसिडेंट थी, तो वो उनके साथ अपनी ड्यूटी करने की जा रही थी, तो इसलिए उनका भी लाइन ऑफ ड्यूटी में ही देहांत हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये झटका तो लगा है सबको, पूरे देश को अभी शोक मना रहा है पूरा देश, क्योंकि ऐसा एक हमारा बहुत सबसे अव्वल दर्जे का और सबसे ऊंचे पद का हमारा फौजी जनरल, उसका देहांत हो गया ऐसे बहुत ही बदनसीब तरीके से। सर, वही जहाँ तक बात करें अपने सीमाओं की, तो हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से अलग चुनौती है। पिछले साल मई के आसपास से ही जो LAC है वहाँ पे टेंशन्स लगातार चल रही हैं, तो ऐसे में CDS का जो सिटिंग CDS है उनका इस तरह से चले जाना, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देशी सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूँ हमारी फौज जहाँ पे भी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो सतर्क है, वो अपनी ड्यूटी कर रही है, और उनको भी अफसोस तो बहुत हुआ होगा, शौक भी हुआ होगा, लेकिन अपनी ड्यूटी में उनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए उनकी, और ना ही होगी। मुझे पूरी उम्मीद है हम अपने टास्क पूरे करते जाएंगे। और जो चुनौती चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चुनौती चाइना की है, या लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है, कश्मीर में है, और जहाँ नॉर्थ ईस्ट में, वो हमारी ड्यूटियों में, हमारे कार्य करने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ यही है कि हमारा जो हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, वो नया नियुक्त किया जाएगा। गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेवार है कि जल्द करें, पर जब तक वो नियुक्त होता है तब तक ऑफिशिएटिंग CDS जो है, वो हम आज एक उभरता हुआ वर्ल्ड पावर है, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, तो हमें ऐसा पोस्ट एक मिनट भी नहीं खाली रख सकते। तो जिम्मेवारी किसी को दी गई है, और जो सीनियर मोस्ट होगा उसको टेम्परेरीली ऑफिशिएटिंग रोल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये जिम्मेवारी दी होगी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी। प्राइम शो चলি থাকিব, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। I would like to congratulate Network 18 and Federal Bank, who have started this campaign Sanjeevani, a shot of life. And what is it about? It has been making a great difference. They have been going to the remote corners of our country, to every village, asking people to get their doubts cleared, clearing their doubts, and in fact motivating them to get their COVID vaccination taken. And it has yielded great benefit and result.
দ্বিতীয় বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল নির্মাণৰ মানদণ্ড। মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসম চৰকাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ মুঠ 13 গৰাকী ব্যক্তিলৈ অসম গৌৰৱ বঁটা 2021 প্ৰদান কৰে। সেই বঁটা প্ৰাপ্তসকলৰ ভিতৰত তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ নিবাসী ববি হাজৰিকাই সেই বঁটাৰ সন্মান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এখন দোকান খুলি ববি হাজৰিকাই নিজ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা পিঠা, লাৰু, আচাৰ আদিকে ধৰি অসমীয়াৰ বিভিন্ন থলুৱা খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে মেখেলা চাদৰকে ধৰি কাপোৰৰ ব্যৱসায়ো কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছিল। ইয়াৰ লগতে কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বহুতো দৰিদ্ৰ লোকলৈ খোৱা সামগ্ৰী প্ৰদান কৰি এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল ববি হাজৰিকাই, যাৰ বাবে মাৰ্ঘেৰিটাৰ ববি হাজৰিকাক অসম গৌৰৱ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয়। ববি হাজৰিকা মিলিজুলি আত্মসহায়ক গোটৰ এগৰাকী সদস্য। প্ৰথম অৱস্থাত মিলিজুলি আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা 10,000 টকা ঋণ লৈ এই ব্যৱসায়ত নামি পৰিছিল ববি হাজৰিকা। ববি হাজৰিকাই নিজৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজেৰে এনেদৰে কৰ্ম কৰি গৈ হঠাৎ ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা ঘোষিত অসম গৌৰৱ নামেৰে এই বঁটাৰ সন্মান পাবলৈ সক্ষম হোৱাত আনন্দিত হৈ পৰিছে। অসম গৌৰৱ সন্মানেৰে মাৰ্ঘেৰিটালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা ববি হাজৰিকাক অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ এটা প্ৰতিনিধি দলৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ এটা প্ৰতিনিধি দলেও উষ্ম অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। ববি হাজৰিকা এতিয়া হৈ পৰিছে আন বহু কেইগৰাকী মহিলাৰ বাবে এক আদৰ্শ আৰু অনুপ্ৰেৰণা। প্ৰথমতে মই মোৰ ব্যৱসায়টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মই আমাৰ মিলিজুলি আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা 10,000 টকা ঋণ হিচাপে লৈ আমাৰ গোটেই RFৰ 25,000 টকা পালে। তাৰপাছত আমাৰ CIFৰ 50,000 পালে, ঋণ পালে 3 লাখ পাইছিলোঁ। 3 লাখটো ধাৰ মৰাৰ পাছত এতিয়া ৰিচেণ্ট আমাৰ 6 লাখ টকা হৈছে। গোটেই কেইগৰাকীৰ মাজত আমি 60,000কৈ লৈ ব্যৱসায়টো গোটেই 12 গৰাকী সদস্যাই ব্যৱসায় আছে। মোৰ ব্যৱসায় মই পিঠা পনা আচাৰ এইখিনি চলাই গৈছোঁ ব্যৱসায় কৰি। ইয়াৰে মানে ক'ভিডৰ সময়ত মাস্ক কৰা হৈছিলে, মাস্ক চিলোৱা হৈছিলে, তাত আমাৰ গোটৰ মহিলাসকলেও দিছিলেহি। আৰু সেইখিনি সময়তে লকডাউনৰ সময়ত দুখীয়া যিখিনি মহিলা আছিলে আমি তেওঁলোকক ফ্ৰীকৈ মাস্ক বিতৰণ কৰিছিলোঁ। ডিগবৈৰ পৰা ৰীনা কাকতি গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কলিয়াবৰৰ এগৰাকী 4 বছৰীয়া কণমানি জনয়া শৰ্মাৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হ'ল ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত। মাত্ৰ 1 মিনিটত 77বিধ দেশী বিদেশী চৰাইৰ নাম সলসলীয়াকৈ মাতি ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাৰ নিবাসী কণমানি জনয়া শৰ্মাই। পিতৃ অনুপল শৰ্মা আৰু মাতৃ পৰিস্মিতা কাশ্যপৰ 4 বছৰীয়া কণমানি জনয়া শৰ্মাৰ এই সফলতাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। পূৰ্বেও কণমানি জনয়া শৰ্মাই কেইবাটাও প্ৰতিযোগিতামূলক শিতানত সফলতা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কণমানি জীয়ৰীৰ এই সফলতাই আনন্দিত কৰি তুলিছে পিতৃ মাতৃক। কৰ্মসূত্ৰে মুম্বাইত আছে পৰিয়ালটো। তাই একচুৱেলি 3 বছৰ বয়সতে গোটেইখিনি লাৰ্ণ কৰিছিলে 77 বাৰ্ডছৰ নাম অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড উইথ কিউৰিয়াছ বাৰ্ডছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। বাট তেতিয়া মোৰ মাইণ্ডত ষ্ট্ৰাইক কৰা নাছিল যে তাই টেলেণ্টটো এনেকৈ এক্সপ'জ কৰিম। বাট এতিয়া তাই 4 বছৰ বয়সত এইখিনি এচিভ কৰিছে। আই এম ৰিয়েলি ভেৰি হেপ্পী ফৰ মাই চাইল্ড।
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে এগৰাকী কণমানিয়ে 73বিধ চৰাইৰ নাম কৈ ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল যদিও কলিয়াবৰৰ 4 বছৰীয়া কণমানি জনয়া শৰ্মাই সেই ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি 77বিধ চৰাইৰ নাম কৈ ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। কলিয়াবৰৰ পৰা দীপাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইম্ফলৰ ইমা মাৰ্কেটৰ আৰ্হিত সৰু পথাৰত মহিলাৰ বজাৰ। চাউল, দাইল, গেলামালৰ সামগ্ৰী, শাক-পাচলি, পিঠা-পনা, জোতা, চেণ্ডেল, কাপোৰ কানিৰ লগতে প্ৰসাধন সামগ্ৰীৰ পৰা ফুললৈকে বহু সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিছে মহিলাই। 146খন বিপণী, শ বিক্ৰেতা। কোনোবাগৰাকীয়ে বিক্ৰী কৰিছে ঘৰতে উৎপাদিত সামগ্ৰী, আন কোনোৱে লৈছে সম্পূৰ্ণ ব্যৱসায়িক দৃষ্টিভংগী। নিজে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী লৈ কেইবাখনো মহিলা আত্মসহায়ক গোটে পাতিছে দোকান। আমি মহিলা হিচাপে বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু বিধায়ক মহোদয়ে যি পদক্ষেপ লৈছে বহুত সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে। মহিলাখিনিয়ে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাক যে বিশ্বজিৎ ফুকন ছাৰে আমাৰ এইখিনি সহায় কৰাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ কৰিছোঁ। ভাল লাগিছে, গোটৰ হৈ আমি মহিলাই হেৰি কৰিছোঁ, বজাৰ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ জোনাক আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আমি এয়া চব্জি বিকিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। খুবেই ভাল লাগিছে যে মহিলাসকলৰ কাৰণে এখন বজাৰ। পুনৰ স্বাগতম। তামিলনাডুৰ নীলগিৰি পৰ্বতমালাত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাক লৈ শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গ। এক অবাঞ্ছিত খবৰে তছনছ কৰি পেলালে কেইবাটাও পৰিয়ালক। ভাৰতৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ কৰুণ দুৰ্ঘটনা হিচাপে পৰিগণিত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাই সকলোকে ম্ৰিয়মান কৰি তুলিছে। তামিলনাডুৰ নীলগিৰি পৰ্বতমালাত সংঘটিত হোৱা কৰুণ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত বাকৰুদ্ধ নিহতৰ পৰিয়াল। শোকাহত সমগ্ৰ দেশবাসী। এটা অবাঞ্ছিত খবৰে তছনছ কৰি পেলালে কেইবাটাও পৰিয়ালক। কোনোবাই যদি ভাতৃক হেৰুৱালে, কোনোবাই হেৰুৱালে স্বামী পুত্ৰ। কুন্নুৰত সংঘটিত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে বিশেষ বিমানযোগে দিল্লীলৈ নিয়া হৈছে। দিল্লীত সামৰিক মৰ্যাদাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছতেই নিজ নিজ ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব মৃতদেহসমূহ। চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ বিপিন ৰাৱত আৰু পত্নীৰ মৃতদেহ দিল্লীত সৎকাৰ কৰাৰ বিপৰীতে আনসকলৰ মৃতদেহ নিজ গৃহ জিলাতেই সৎকাৰ কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। নিহতৰ পৰিয়ালসমূহত এতিয়া কেৱল শোকাকুল পৰিৱেশ। 31 सालों बाद वो राखी पे आया था। 31 सालों बाद अपनी बहनों से उसने राखी बनवाई थी हाथों में। अरे भाई बाकी समय हम उसको राखी पोस्ट कर देते थे बस। लास्ट बात कब हुई? मेरी अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही बात हुई थी उससे बस। ভাৰতৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ কৰুণ দুৰ্ঘটনা হিচাপে পৰিগণিত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাই সকলোকে ম্ৰিয়মান কৰি তুলিছে। চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ বিপিন ৰাৱতৰ মৃত্যুত ইতিমধ্যে গৃহৰাজ্য হিমাচল প্ৰদেশত 3দিনীয়া শোক ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। শুকুৰবাৰে বিয়লিৰ ভাগলৈ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিপিন ৰাৱত আৰু পত্নীৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুঠতে তামিলনাডুত সংঘটিত হোৱা শোকাবহ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই দেশজুৰি ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে সকলো। চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ বিপিন ৰাৱতৰ সৈতে দুৰ্ঘটনাৰ দিনা হেলিকপ্টাৰত একেলগে আছিল ব্যক্তিগত দেহৰক্ষী বিবেক কুমাৰ। দুৰ্ঘটনাত নিহত বিবেক কুমাৰৰ অসমৰ সৈতে আছে এক সম্পৰ্ক। চাওক এই প্ৰতিবেদন। তামিলনাডুৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ শোকাহত দেশ। অসমতে থাকে নিহত বিবেকৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ। হিমাচললৈ ৰাওনা জ্যেষ্ঠ ভাতৃ মঞ্জিত কুমাৰ। তামিলনাডুৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই শোকাহত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশ। চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ বিপিন ৰাৱতৰ সৈতে একেলগে কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যুক মানি ল'ব পৰা নাই দেশবাসীয়ে।
এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু সাবটি লোৱা বিপিন ৰাউতৰ ব্যক্তিগত দেহৰক্ষী বিবেক কুমাৰৰ ভাতৃয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি বাস কৰি আহিছে অসমতে। এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতেই শোকত ভাগি পৰিছে বিবেকৰ ভাতৃ মঞ্জিত কুমাৰ। তেওঁ পুৱাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাওনা হৈছে হিমাচল প্ৰদেশলৈ। ভাতৃৰ মৃত্যুক মানি ল'ব পৰা নাই জ্যেষ্ঠ ভাতৃ মঞ্জিত কুমাৰে। উল্লেখযোগ্য যে সেনাবাহিনীত কৰ্মৰত মঞ্জিত কুমাৰৰ আন এজন ভাতৃয়েও মৃত্যুক সাবটি লৈছিল কিছুদিন পূৰ্বে। हिमाचल जाएगा, घर में सभी मम्मी पापा भाई बहन सब गांव में ही करेगा। जी हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত বিপিন ৰাৱতৰ সৈতে মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষী বিবেক কুমাৰৰ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰা হ'ব হিমাচল প্ৰদেশৰ নিজ গাঁৱত। বৃহস্পতিবাৰে তামিলনাডুৰ চুল্লুৰৰ পৰা বিশেষ বিমানেৰে দিল্লীলৈ নিয়া হয় দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা আটাইকেইজনৰ মৃতদেহ। দিল্লীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছতেই পৰিয়ালৰ লোকক গতাই দিব মৃতদেহ। আনহাতে পুৱাই হিমাচলৰ নিজ গৃহলৈ যাত্ৰা কৰিছে বিবেক কুমাৰৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ মঞ্জিত কুমাৰে। উল্লেখযোগ্য যে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰখনৰ চালক পৃথ্বীৰাজ চৌহানো বহু বছৰ ধৰি অসমত কৰ্মৰত আছিল। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। I would like to congratulate Network 18 and Federal Bank who have started this campaign Sanjeevani, a shot of life. And what is it about? It has been making a great difference. They have been going to the remote corners of our country, to every village, asking people to get their doubts cleared, clearing their doubts, and in fact, motivating them to get their COVID vaccination taken. And it has yielded great benefit and result. এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। পুনৰ স্বাগতম বাতৰিৰ মাজলৈ। নাগালেণ্ডত সেনাবাহিনীৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অটিং বস্তিৰ ৰাইজে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা একাংশ লোকৰ ভাষ্যত প্ৰকাশ পাইছে কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য। এই সন্দৰ্ভত গ্ৰাউণ্ড জিৰোৰ পৰা নিউজ 18ৰ এক্সক্লুচিভ প্ৰতিবেদন। যোৱা 4 ডিচেম্বৰৰ বিয়লি সেনাবাহিনীৰ এটা দলে টিপি অটিং বস্তি সংযোগী পথত চলোৱা ভয়ংকৰ এম্বুছত কয়লা খনিত কাম কৰি এখন গাড়ীত ঘৰলৈ উভতা 6জন শ্ৰমিকৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হৈছিল। আহত হৈছিল 2জন। ইয়াৰ পিছত গুলীৰ শব্দ শুনি সতীৰ্থসকলক বিচাৰি ঘটনাস্থলীলৈ ওলাই আহিছিল গাঁওবাসী। গাঁৱৰ লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি স্থানীয় লোকসকলক গুলীয়াই হত্যা কৰা দেখি উত্তেজিত হৈ পৰা লোকসকলক উদ্দেশ্যি সেনাৰ দলটোৱে কৰা গুলীচালনাত পুনৰ নিহত হৈছিল আন কেইবাগৰাকীও গাঁওবাসী। একাংশ লোক পলাই যায় আৰু গুলীচালনাত আহতও হয়। ফাইটিং হৈ কিনে মইতো একদম পোলাপুলি হৈ কিনে মইতো একদম কি ক'ব ছায়াবি নাথাকা নিচিনা হৈ যাইছে এতিয়াতো। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা একাংশ লোকে প্ৰকাশ কৰিছে কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য। অভিযোগ অনুসৰি সেনাৰ দলটোৱে গাড়ীখনলৈ পোনছাটেই নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনা কৰিছিল। মৃতদেহসমূহ সেনাৰ দলটোৱে লগত অনা এখন গাড়ীত লুকুৱাই থৈছিল। মৃতদেহসমূহৰ ওপৰত সেনাৰ বস্তু জাপি ঢাকি থোৱা হৈছিল। Oh look, they were trying to hide. We have the proof, we have the evidence, we have the video with us. Like they were trying to take my brothers, hide करने, smuggle करने के वहाँ spot से लेकर जाकर वो लोग झूठ बोलने के लिए कर रहा था. तो but then they were got red-handed. আনহাতে সেই সময়ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা একাংশ লোকে কিছু দৃশ্য বন্দী কৰিছিল মোবাইলত।
ঘটনাস্থলীত বহুখিনি সেনাবাহিনীৰ পোছাক পৰি আছিল গাঁওবাসীৰ অভিযোগ অনুসৰি সেনাৰ দলটোৱে মৃতদেহসমূহৰ কাপোৰ খুলি সেনাৰ পোছাক পিন্ধাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল গাঁওবাসীৰ ভাষ্য অনুসৰি সেনাৰ দলটোৱে মৃতদেহসমূহক সেনাৰ পোছাক পিন্ধাই গোপনে আঁতৰি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা গাঁৱৰ বাকী লোকসকলৰ হাতত সেনাৰ দলটো ধৰা পৰিল हम लोग के पास एविडेंस भी है कि वो लोग आर्मी का नंबर प्लेट में 2 दिन नंबर छपाया हुआ था ऊपर निकालेगा तो नीचे में और एक होगा और निकलेगा तो नीचे में और एक होगा वो भी है हम लोग के पास वो भी एविडेंस है उन लोग का कुछ भी नहीं मिला उन लोग का पर्स उन लोग का आइडेंटिटी कार्ड उन लोग का जो बैग था वो लोग कुछ भी नहीं लिखा वो लोग को हाफ कर दिया था और हम लोग we didn't find any of their belongings এই তথ্যসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি এই ঘটনাৰে জড়িত লোকসকলক পৰিচয় ৰাজহুৱা কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালসমূহে অটিং বস্তিৰ পৰা গৌতম বৰা আৰু হানসেং কোৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নাগালেণ্ডৰ বৰ্বৰ মন কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নেচোৱে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আছুৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদত কঁপি উঠিল মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰী পাৰ বৰ্বৰ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠি আপস্পা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আপস্পা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত উত্তাল দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰ আপস্পাৰ বিৰুদ্ধে একেলগে প্ৰতিবাদ 7 ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ মঞ্জিলাত নগালোকৰ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ প্ৰতিবাদ নাগালেণ্ডৰ মঞ্জিলাত সংঘটিত ঘটনাক জঘন্য অমানৱীয় আখ্যা দি বৃহস্পতিবাৰে মহানগৰীত প্ৰতিবাদেৰে কঁপাই তুলিলে নেচো আৰু আছুৱে নাগালেণ্ডৰ লোক অকলশৰীয়া নহয় বুলি কেন্দ্ৰক সকীয়াই দিলে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই উত্তৰ পূবৰ পৰা আপস্পা বাতিলৰ দাবী নেচোৰ নেতৃত্বৰ মন জিলাৰ উটিং বস্তিৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ অকলশৰীয়া নহয় নাগালেণ্ডৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ অকলশৰীয়া নহয় নাগালেণ্ডৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ লগত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 7খন ৰাজ্যৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ ঐক্যবদ্ধ হৈ আছে দুখীয়ে শাস্তি নোপোৱালৈ আৰু আপস্পা বাতিল নোহোৱালৈ সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জুৰি আন্দোলন অব্যাহত থাকিব বুলি সকীয়াই দিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু উত্তৰ পূব ছাত্ৰ সংগঠনকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ সকলো ছাত্ৰ সংগঠনে যেতিয়ালৈকে দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰা নহয় যেতিয়ালৈকে আপস্পা বাতিল নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জুৰি এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব নিৰীহ 13 গৰাকী ব্যক্তিক নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনা কৰি হত্যা কৰিছে 4:30 বজাত সূৰ্যৰ পোহৰত এম্বুছ পাতি নিৰীহ জনসাধাৰণক এইদৰে নিৰ্বিচাৰে হত্যা কৰিছে আৰু তাৰ আমাক বিচাৰ লাগে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা এই পৰ্যন্ত কেন্দ্ৰই ৰহস্যজনক স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ ছাত্ৰ সংগঠনৰ যাৰ বাবে নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিষয়টোত গুৰুত্ব প্ৰদানৰ দাবী ছাত্ৰ সংগঠনৰ এতিয়া কৰা হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজনীতিৰ চাণক্য বুলি কোৱা হয় তেখেতকো আমি এই আইনখনৰ বিপক্ষে থিয় দি আইনখন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰ চৰকাৰক সন্মান কৰাবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছো ছাত্ৰ সংগঠনসমূহৰ এই দাবী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মানি নললে অচিৰেই পুনৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ উত্তৰ পূব ছাত্ৰ সংগঠনৰ কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়ৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছত বীৰ সৈনিকসকলৰ নশ্বৰতে বৰ্তমান দিল্লীৰ পালাম বিমানবন্দৰত অনা হৈছে আৰু তাত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ লগতে গৃহমন্ত্ৰী আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৈ উপস্থিত হ'ব অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ বাবে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে যেতিয়া তেওঁলোকৰ নশ্বৰদেহসমূহ দিল্লীৰ বিমানবন্দৰত অনা হ'ল তেতিয়াই আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছিলোঁ আকৌ এবাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ মাজলৈ আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ শোক সন্তপ্ত এতিয়া সকলো এয়া প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং উপস্থিত হৈছে তেওঁ অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে এইসকল বীৰ যোদ্ধাক চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ বিপিন ৰাৱত তেওঁৰ পত্নী আৰু আন যিসকল সেনা বিষয়া জোৱান আছে তেওঁলোকৰ নশ্বৰদেহসমূহ দিল্লীৰ পালাম বিমানবন্দৰত বৰ্তমান ৰখা হৈছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং তাত উপস্থিত হৈছে এয়া অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ ক্ষণ সকলো শোকত ম্ৰিয়মান হৈ আছে দেশবাসীয়ে আজি কান্দিছে কাৰণ দেশৰ সৰ্বপ্ৰথম চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফক এই দুৰ্ঘটনাত হেৰুৱালে
যেন অকালতেই মৃত্যু সাৱটি ল'লে বিপিন ৰাৱত, তেওঁৰ পত্নী আৰু আন সেনা বিষয়া জোৱানসকলে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত হ'ব বুলি কৈছে আৰু আজি বিবৃতিও প্ৰদান কৰা হৈছিল উভয় সদনত, লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা, য'ত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট ৰূপত কৈছিল যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অতি ক্ষীপ্ৰ ৰূপত আগবাঢ়িব, কাৰণ ব্লেক বক্স ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, ফৰেনচিকৰ দলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে, কোনো ধৰণৰ খুঁত থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব, প্ৰতিটো দিশ অতি সূক্ষ্মভাৱে চালি জাৰি চোৱা হ'ব, দুনাই যাতে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰখা হ'ব, কাৰণ MI-17V5 যিখন হেলিকপ্টাৰ অত্যাধুনিক বুলি কোৱা হয়, ৰাছিয়াত নিৰ্মিত, আৰু এই হেলিকপ্টাৰখনতেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতি বিভিন্ন ঠাইলৈ অহা যোৱা কৰে, আৰু চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফো এইখন হেলিকপ্টাৰতেই গৈছিল, আৰু তেতিয়াই তামিলনাডুৰ নীলগিৰি পৰ্বতমালাৰ ঘন জংঘলৰ মাজত এই হেলিকপ্টাৰখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল। সন্দেহ বহুকেইটা কৰা হৈছে, বেয়া বতৰ, লগতে হয়তো হেলিকপ্টাৰখনত VVIP যোৱাৰ বাবে অধিক তেল লৈ যোৱা হৈছিল লগত, তাৰ বাবেও হয়তো কিবা কাৰণত স্ফুলিংগ হৈ অগ্নিকাণ্ড বা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ'ব পাৰে। লগতে আন কেতবোৰ কাৰণো কোৱা হৈছে, বিশেষজ্ঞসকলে সন্দেহে প্ৰকাশ কৰিছে, কিন্তু প্ৰকৃত তদন্ততহে উদ্ঘাটন হ'ব এই দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰৰ কাৰণ। এয়া সেনাবাহিনীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক আমি দেখুৱাইছোঁ দিল্লীৰ পালাম বিমানবন্দৰত, তিনিও সেনাৰ মুৰব্বী তাত বৰ্তমান উপস্থিত আছে, লগতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী উপস্থিত হৈছে, কিছু সময়ৰ পাছতেই গৃহমন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ব, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে বিপিন ৰাৱত আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ নশ্বৰ দেহ কাইলৈ বিয়লিলৈ দিল্লীতে ৰখা হ'ব আৰু দিল্লীত অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু আন যিসকল সৈনিক আছে তেওঁলোকৰ নশ্বৰ দেহসমূহ গৃহ জিলালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। পৰিয়ালৰ লোকসকলকো আমি দেখুৱাইছোঁ, শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গ, সেনাবাহিনীৰ আন বিষয়াসকলৰ সমান্তৰালকৈ পৰিয়ালবৰ্গও তাত উপস্থিত আছে দিল্লীৰ পালাম বিমানবন্দৰত, আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে। কাইলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। কাইলৈ দিনৰ ভাগতো বিপিন ৰাৱত, তেওঁৰ পত্নী, তেওঁলোকক দিল্লীতেই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব গুণমুগ্ধসকলে। বাসগৃহত তেওঁৰ নশ্বৰ দেহটো ৰখা হ'ব, তাৰ পাছত অন্তিম যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীও আছে, আৰু এক প্ৰট'কল থাকিব, সেই প্ৰট'কলৰ মাজেৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সমাপন কৰা হ'ব। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই থাকিম, কিন্তু বাতৰিত পুনৰ সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। It is our responsibility to ensure that every single family member of ours, every single person in our environment, all our relatives, everybody we know, people who work for us are vaccinated. There will be some people who are not aware, they don't have access to the vaccination. So spread awareness, help them if you can, and make sure that everybody is vaccinated. সকলে গায় সেইবোৰ আমি দেখাবলৈ পুনৰ স্বাগতম। নাগালেণ্ডৰ মউণ্টকাণ্ডৰ বুজ ল'বলৈ গৈ আধাতেই থমকি ৰ'ল কংগ্ৰেছৰ সজাতি দল, কিয়নো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি দলটোক যোৰহাট বিমানবন্দৰতেই বাধা প্ৰদান কৰিলে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিমানবন্দৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত নিশাই AMCHত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল। নাগালেণ্ডলৈ যাব নিদিলে কংগ্ৰেছী প্ৰতিনিধিক, যোৰহাট বিমানবন্দৰতে বাধা প্ৰদান, বহিল ধৰ্ণাত উজাৰিলে ক্ষোভ। আমি সকলোৱে এতিয়া যোৰহাট এয়াৰপৰ্টৰ বাহিৰত আমি এটা ধৰ্ণাত আমি বহি আছোঁ, যিহেতু অসম চৰকাৰে আমাক নাগালেণ্ডলৈ যাবলৈ বাধা দিছে। নিশাই AMCHত উপস্থিত কংগ্ৰেছৰ সজাতি দল, বুজ ল'লে আহত নগা যুৱকৰ স্বাস্থ্যৰ।
নাগালেণ্ডৰ বৰ্বৰকাণ্ডৰ বুজ ল'বলৈ বুধবাৰে ৰাওনা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ এটা সজাতি দল কিন্তু যোৰহাট বিমান বন্দৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিলে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে উপায়হীন হৈ বিমান বন্দৰতে ধৰ্ণাত বহিল নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং নাগালেণ্ডৰ তত্ত্বাৱধায়ক অজয় কুমাৰ আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈ নাগালেণ্ডলৈ যাবলৈ নিদিয়াত নিশাই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলটো বুজ ল'লে সেনাৰ আক্ৰমণত আহত হৈ চিকিৎসাধীন হোৱা 2 নগা যুৱকৰ স্বাস্থ্যৰ নাগালেণ্ডলৈ যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলটোৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল হোৱাৰ বাবে নাগালেণ্ডৰ বৰ্বৰকাণ্ডক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত উত্তৰ পূবলৈ সোঁত পোৱা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল নাহিল বিপদৰ সময়ত গোটেই নীতি এটা জনবিৰোধী নীতি লোকতান্ত্ৰিক বিৰোধী নীতি মানুহৰ মানে কণ্ঠটো দবাই ৰাখিবলৈ বিচাৰে বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে হওক বা আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে হওক তেওঁলোকৰ সাধাৰণ শ্ৰেণী মানুহৰ পীড়া বেদনা তেওঁলোকে ব্যক্ত নোহোৱাটোহে বিচাৰে ভয় খুৱাবলৈ বিচাৰে আমাক নাগালেণ্ডত নিৰীহক নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনা কৰা ঘটনাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক উভতি ধৰিলে AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে প্ৰধানমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীক নাগালেণ্ডত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খোজাৰ দাবী AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক গৰাকীৰ दुख की बात यह है कि ना तो गृह मंत्री ना रक्षा मंत्री ना प्रधानमंत्री को आना चाहिए था और यहाँ की नागालैंड की जनता से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए थी और उल्टा अमित शाह जी पार्लियामेंट के अंदर झूठे बयान देते हैं इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती हम आजाद देश के अंदर रहते हैं ইপিনে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সংঘটিত এনে বৰ্বৰ কাণ্ডক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গাপ দিয়াৰ অভিযোগ নাগালেণ্ডৰ তত্ত্বাৱধায়ক অজয় কুমাৰৰ अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक रूप से और राजनाथ सिंह सार्वजनिक रूप से नागालैंड के जनता और इनके परिवार लोग से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगे और यहाँ आए नागालैंड आए ओटिंग गांव जाए और जाकर हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगे নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত সংঘটিত সেনাৰ ভয়ংকৰ এম্বুছে খলকনি তুলিছিল সমগ্ৰ দেশত বিশ্বজুৰি চৰ্চিত হৈছে 14 নিৰীহৰ কৰুণ মৃত্যুক লৈ কিন্তু এই পৰ্যন্ত নাগালেণ্ডলৈ অহা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এজন প্ৰতিনিধি খবৰ লোৱা নাই দুৰ্ভগীয়া 14 নিৰীহৰ পৰিয়ালৰ যাৰ বাবে এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ আৰু বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পুনৰ স্বাগতম আৰু দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ পালাম বিমানবন্দৰত বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হৈছে আৰু বীৰ সৈনিকসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ বিপিন ৰাৱত লগতে তেওঁৰ পত্নী আৰু যিসকল আন সৈনিক আছে তেওঁলোকৰ নশ্বৰ দেহত এয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ অন্তিম শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ সৈতেও কথা পাতিছে গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগত আছে সেনাৰ মুৰব্বীসকল জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ পালাম বিমানবন্দৰৰ পৰা দেখি আছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তাত গৈ উপস্থিত হৈছে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে তেওঁ বীৰ সৈনিকসকলক চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ বিপিন ৰাৱত তেওঁলোকেও গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে এয়া গভীৰ সমবেদনা ব্যক্ত কৰাৰ দৃশ্য আমি টিভিৰ পৰ্দাত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গভীৰ দুখ আৰু শোক প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এয়া দেশৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি বিপিন ৰাৱতে যিখিনি অৰিহণা আগবঢ়াই গৈছে দেশৰ সামৰিক ক্ষেত্ৰখনক সেয়া কেতিয়াও কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে তেওঁ যিখিনি কাম কৰি গৈছে তাক সদায় ৰোমন্থন কৰা হ'ব অতীত স্মৃতিসমূহ সদায় প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি ৰোমন্থন কৰিব দেশৰ সেনাক শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কাম কৰিছে তেওঁ যিখিনি নীতি তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল সেই নীতিৰ বাবেই বৰ্তমান ভাৰতীয় সেনা সবল ৰূপত আছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই কথা নিজেও ব্যক্ত কৰিছিল কালি আৰু আজি এয়া অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ ক্ষণত তেওঁ নিজে উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়েও অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছিল বিপিন ৰাৱত আৰু আন সেনাৰ জোৱান বা বিষয়াসকলক আৰু তাৰ পাছতেই এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহো উপস্থিত হৈছে আৰু সকলোৱে গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে
এক দুখজনক বাৰ্তা আহিল কালি এই দুৰ্ঘটনাৰ খবৰে সমগ্ৰ দেশক শোকত ম্ৰিয়মান কৰি পেলালে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী বৰ্তমান তাৰ পৰা ওলাই গৈছে বিমানবন্দৰৰ পৰা অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পাছত বিদায় লৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ বাবে এই দুখজনক খবৰটো যেন কোনেও সহ্য কৰিব পৰা নাই আগন্তুক দিনত যাতে এনেধৰণৰ ভুল নহয় তাৰ বাবেও দৃষ্টি ৰখা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে যান্ত্ৰিক বিজুতিয়ে হওক বা আন কিবা কাৰণতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহওক কিয় প্ৰতিটো দিশ আগন্তুক দিনত ভালদৰে চালি জাৰি চোৱা হ'ব আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি সেয়াও সকলোৰে সন্মুখত দাঙি ধৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি আছে ব্লেক বক্স উদ্ধাৰ কৰা হ'ল ফৰেনচিকৰ দলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছে আৰু এয়া ৰাজনাথ সিং কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল আহিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পাছত তিনিও সেনাৰ মুৰব্বী আছে তাত সকলোৱে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালো উপস্থিত হৈছে অজিত ডোভালেও অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে এয়া প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি তাৰ পৰা ৰাওনা হৈছে এয়া দেশৰ বাবে এক বৃহৎ ক্ষতি আৰু সমগ্ৰ দেশ আজি কান্দোনত ভাগি পৰিছে দেশৰ প্ৰথমগৰাকী চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফক হেৰুওৱা হ'ল এই দুৰ্ঘটনাই অন্যতম কাৰণ এই দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰৰ তথ্যসমূহ উৎঘাটনৰ বাবে সকলো চেষ্টাই কৰি থকা হৈছে হয়তো এমাহ সময় লাগিব বা তাতকৈ বেছি সময় লাগিব পাৰে কিন্তু প্ৰকৃত আৰু শুদ্ধ কাৰণ বিচাৰি উলিওৱা হ'ব কিয় এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে ক'ত কেৰুণ আছিল সকলো চালি জাৰি চোৱা হ'ব খুঁটি নাটিসমূহ বিচাৰি লোৱা হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে নিৰাপত্তা উপদেষ্টাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে আৰু যিসকল বীৰ জোৱানক আমি হেৰুৱালোঁ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ তাত উপস্থিত আছে বিপিন ৰাৱতৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলো তাত উপস্থিত হৈছে যিখিনি আমাৰ হাতত তথ্য আছে সেই অনুসৰি বিপিন ৰাৱত আৰু তেওঁৰ পত্নী নশ্বৰ দেহটো আজি দিল্লীৰ বাসগৃহত ৰখা হ'ব কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত আৰু দুপৰীয়াৰ ভাগতো গুণমুগ্ধসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব পৰিয়ালৰ লোকসকল ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দিল্লীত গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু আন যিসকল সৈনিক আছে সেনা বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ নশ্বৰ দেহসমূহ নিজ নিজ গৃহ জিলালৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ব তাতেই সম্পূৰ্ণ সামৰিক মৰ্যাদাৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সমাপন হ'ব কিন্তু চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফৰ যি নশ্বৰ দেহ আছে সেই নশ্বৰ দেহৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া এক নিশ্চিত প্ৰট'কলৰ মাজেৰে হয়তো সমাপন হ'ব আৰু সেই প্ৰট'কল ইতিমধ্যে ঠাৱৰ কৰা হৈছে আৰু সেই প্ৰট'কলৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাব আৰু যি আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ সেই অনুসৰি কাইলৈ অন্তিম যাত্ৰাসূচীও ৰখা হৈছে যি অন্তিম যাত্ৰাত বহু লোকে হয়তো অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰ পাছতেই সম্পূৰ্ণ প্ৰট'কলৰ মাজেদি চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ দেশৰ প্ৰথমগৰাকী বিপিন ৰাৱতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া
সমাপন কৰা হ'ব। এয়া তিনিও সেনাৰ মুৰব্বীসকলো গৈছে, তেওঁলোকেও অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। সেনাৰ উচ্চপদস্থ সকলো বিষয়া বৰ্তমান দিল্লীৰ পালাম বিমানবন্দৰত উপস্থিত আছে। চৈধ্যজন আছিল হেলিকপ্টাৰখনত, 13 জনৰ মৃত্যু হ'ল। গ্ৰুপ কেপ্টেইন বৰুণ সিং এতিয়াও জীৱিত অৱস্থাত আছে, কিন্তু অতি গম্ভীৰ তেওঁৰ অৱস্থা। স্বাস্থ্যৰ দ্ৰুত অৱনতিহে ঘটি আছে, কিন্তু চিকিৎসকে সকলো ধৰণৰ চেষ্টাই কৰি আছে। আজি দিনৰ ভাগত এখন বিশেষ এম্বুলেন্সৰ সহায়ত তেওঁক ৰাজপথৰ জৰিয়তেই চুলুৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু চুলুৰৰ পৰা কমাণ্ড হস্পিটেল বেংগালুৰুলৈ লৈ যোৱা হৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে। সকলো ধৰণৰ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ যি যি নতুন নতুন উপায় আছে, সকলো প্ৰয়োগ কৰা হৈছে বৰুণ সিঙৰ ওপৰত, যাতে বৰুণ সিঙক পুনৰ সজীৱ কৰি তুলিব পৰা যায়, জীৱিত অৱস্থাত যাতে ৰাখিব পৰা যায়। গ্ৰুপ কেপ্টেইন হয় বৰুণ সিং, তেওঁ আছিল সেই হেলিকপ্টাৰখনত। 13 গৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল, এজন এতিয়াও জীৱিত, তেওঁৰ নামেই হৈছে বৰুণ সিং। সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ভগৱানৰ ওচৰত যাতে তেওঁ সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে। কিন্তু নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাসত দেশৰ প্ৰথমগৰাকী চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফক আমি হেৰুৱালোঁ কালি এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটোত। যিগৰাকী বিপিন ৰাৱতে নিজৰ কাৰ্যকালত বহুখিনি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও সেই কথা কৈছে, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়েও কৈছে, যিখিনি অৱদানক কেতিয়াও দেশবাসীয়ে পাহৰিব নোৱাৰে। যিখিনি কাম তেওঁ নিজৰ দায়িত্বকালত কৰি থৈ গ'ল, সেই কামখিনিৰ জৰিয়তে তেওঁ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীক শক্তিশালী আৰু স্থিতাৱস্থাত ৰাখিব পৰা, বিভিন্ন দেশৰ শত্ৰুৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰা নিজৰ দেশক তেনেধৰণৰ এক গঠন দি গ'ল, যি গঠনৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনত হয়তো ভাৰতবৰ্ষই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শত্ৰুক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হৈয়ে থাকিব। সেয়েহে চেলুট জনাইছে এইগৰাকী বীৰ যোদ্ধাক বিপিন ৰাৱতক সকলোৱে। অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ক্ষণত আজি প্ৰতিগৰাকী সেনা বিষয়া, সেনা জোৱান তাত উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু সকলোৰে চকুলো নিগৰিছে। কিন্তু বাস্তৱ সত্যক মানি ল'বই লাগিব। যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই দুৰ্ঘটনাৰ কথা সকলোৱে কৈছে। এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা যাতে পুনৰাই সংঘটিত নহয় তাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব। বিমান পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰতেই ই দুৰ্ভাগ্যজনক। সমগ্ৰ বিশ্বই এই দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ উৎঘাটনৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে আৰু প্ৰতিটো তথ্য দৰ্শকসকলৰ সন্মুখত, জনসাধাৰণৰ সন্মুখত দাঙি ধৰা হ'ব বুলিও ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। বিপিন ৰাৱতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতো কাম কৰিছিল। বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি নিয়ন্ত্ৰণত এক বিশেষ ভূমিকা তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল। ম্যানমাৰ সীমান্ততো এটা চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক হৈছিল আজিৰ পৰা কেইবছৰমান পূৰ্বে, তাতো বিপিন ৰাৱতৰ ভূমিকা অতি সদৰ্থক আছিল, শক্তিশালী আছিল আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন উগ্ৰপন্থী গোটসমূহৰ সৈতে বিশেষকৈ যিকোনো প্ৰকাৰৰ কুটাঘাতমূলক কাৰ্য বা যিকোনো প্ৰকাৰৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যিখিনি পদক্ষেপ লৈছিল, সেই পদক্ষেপখিনিৰ কথাও আজি সকলোৱে ৰোমন্থন কৰিছে। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলি থাকিব, কিন্তু পুনৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল, নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কণমানি জীয়ৰীৰ এই সফলতাই আনন্দিত কৰি তুলিছে পিতৃ মাতৃক। কৰ্মসূত্ৰে মুম্বাইত আছে পৰিয়ালটো। তাই একচুৱেলি 3 বছৰ বয়সতে গোটেইখিনি লাৰ্ণ কৰিছিলে। 77 বাৰ্ডছৰ নাম অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড উইথ কিউৰিয়াছ বাৰ্ডছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। বাট তেতিয়া মোৰ মাইণ্ডত ষ্ট্ৰাইক কৰা নাছিল যে তাইৰ টেলেণ্টটো এনেকৈ এক্সপ'জ কৰিম। বাট এতিয়া তাই 4 বছৰ বয়সত এইখিনি এচিভ কৰিছে। আই এম ৰিয়েলি ভেৰি হেপ্পী ফৰ মাই চাইল্ড। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে এগৰাকী কণমানিয়ে 73 বিধ চৰাইৰ নাম কৈ ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত
নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল যদিও কলিয়াবৰৰ 4 বছৰীয়া কণমানি জনয়া শৰ্মাই সেই ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি 77 বিধ চৰাইৰ নাম কৈ ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। কলিয়াবৰৰ পৰা দীপাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইম্ফলৰ ইমা মাৰ্কেটৰ আৰ্হিত সৰু পথাৰত মহিলাৰ বজাৰ। চাউল, দাইল, গেলামালৰ সামগ্ৰী, শাক-পাচলি, পিঠাপনা, জোতা, চেণ্ডেল, কাপোৰ কানিৰ লগতে প্ৰসাধন সামগ্ৰীৰ পৰা ফুললৈকে বহু সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিছে মহিলাই। 146খন বিপণী, শ বিক্ৰেতা। কোনোবাগৰাকীয়ে বিক্ৰী কৰিছে ঘৰতে উৎপাদিত সামগ্ৰী, আন কোনোৱে লৈছে সম্পূৰ্ণ ব্যৱসায়িক দৃষ্টিভংগী। নিজে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী লৈ কেইবাখনো মহিলা আত্মসহায়ক গোটে পাতিছে দোকান। আমি মহিলা হিচাপে বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু বিধায়ক মহোদয়ে যি পদক্ষেপ লৈছে বহুত সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে। মহিলাখিনিয়ে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাক যে বিশ্বজিৎ ফুকন ছাৰে আমাৰ এইখিনি সহায় কৰাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ কৰিছোঁ। ভাল লাগিছে, গোট হৈ আমি মহিলাই হেৰি কৰিছোঁ, বজাৰ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ জোনাক আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আমি এয়া চব্জি বিকিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। খুবেই ভাল লাগিছে যে মহিলাসকলৰ কাৰণে এখন বজাৰ হেৰি কৰা হৈছে আৰু যাতে মহিলাসকলে ওলাই আহি নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। আমি এই বজাৰখনকে বহুত দিনৰ পৰা আশা কৰি আছিলোঁ, আজি আমাৰ আশাটো পূৰ্ণ হ'ল। মহিলা হিচাপে আমি ভালে পাইছোঁ আৰু বজাৰখন যাতে ভৱিষ্যলৈকে উন্নত হওক আৰু উন্নত হ'লে আমাৰো উন্নত হ'ব। সৰু পথাৰৰ নাওজানৰ দৃশ্য এয়া। মহিলা সবলীকৰণৰ লক্ষ্যৰে নাওজানৰ সাপ্তাহিক বজাৰ চৌহদত স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে মুকলি কৰিলে এইখন বজাৰ। নাওজান যিখন আমাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ আছে মঙলবাৰে হয়, আজিৰ পৰা দেওবাৰে মহিলাসকলৰ কাৰণে সেই একে ঠাইতে মহিলা বজাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে। মহিলাৰ বজাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে গোলাঘাটৰ জিলা উপায়ুক্ত, ধনচিৰি মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি, জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আৰু জিলা গ্ৰামোন্নয়ন অভিকৰণৰ প্ৰকল্প সঞ্চালকৰ লগতে জিলাখনৰ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। ইম্ফলৰ ইমা মাৰ্কেটৰ আৰ্হিত গঢ় দিয়া নাওজানৰ এই বজাৰখনে বহু মহিলাক স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সহায় কৰিব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰিছে জিলাখনৰ প্ৰতিগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই। সৰু পথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতমৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পেলনীয়া পলিথিনৰ সদব্যৱহাৰ কৰিছে এগৰাকী আইতাই। আইতাগৰাকীৰ নাম চেনেহী গগৈ। চেনেহী গগৈ দেখুৱাইছে আদৰ্শ। হয়, যি সময়ত পেলনীয়া পলিথিনৰ কেৰি বেগে পৰিৱেশৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে, তেনে সময়তে 80 ঊৰ্ধৰ চেনেহী গগৈ এই পলিথিনৰ বেগৰ দ্বাৰা সুন্দৰ সুন্দৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিছে। তাৰ ভিতৰত টেবুল ক্লথ, ফুটমেট আদি বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি বজাৰত মুকলি কৰি দিছে আইতা চেনেহী গগৈ। বিগত 4-5 বছৰ ধৰি এনেধৰণৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিও ভাগৰি পৰা নাই 80 ঊৰ্ধৰ চেনেহী গগৈ। আৰু প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰীৰ মূল্য 200 টকাৰ পৰা 500 টকা ধাৰ্য কৰিছে আইতাগৰাকীয়ে। কেৱল মাথো স্থানীয় গ্ৰাহকেই নহয়, কাষৰীয়া নাগালেণ্ডৰ বিভিন্ন
ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বিপিন ৰাৱতসহ ভাৰতীয় সেনাৰ বীৰ জোৱানসকলৰ নশ্বৰদেহ দিল্লীৰ পালাম বিমানবন্দৰত অনা হৈছে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টাই অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে, পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে। পালাম বিমানবন্দৰতেই সমান্তৰালভাৱে সেনাবাহিনীৰ তিনিও সেনাৰ মুৰব্বী আৰু লগতে আন যিসকল উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে তেওঁলোকেও অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে। এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এক হৃদয় বিতাৰক খবৰ, যি খবৰে আমাৰ সকলোৰে অন্তৰ কঁপাই তুলিছে, কিন্তু এয়া হ'ল নিষ্ঠুৰ বাস্তৱ। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সুশীল পাণ্ডেহে আছে বৰ্তমান পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বিপিন ৰাৱতৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত তেওঁ উপস্থিত আছে। सुशील, सुलूर से सभी मृतकों के पार्थिव शरीर को भारतीय वायुसेना के वायुयानों द्वारा दिल्ली लाया गया। अभी फिलहाल सभी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं पालाम विमानकोट पर, लेकिन आप घर में हैं बिपिन रावत के। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर 10 दिसंबर कल मतलब उनके आवास पर सभी के अंतिम दर्शन के लिए राज्य में रखा जा रहा है, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस विषय पर? जी देखिए, साफ तौर से आप सही कह रहे हैं कि पालम एयरपोर्ट पर तमाम शहीदों के जो पार्थिव शरीर हैं वो रखे गए हैं। प्रधानमंत्री स्वयं पार्थिव शरीर पर कहीं ना कहीं अंतिम दर्शन के लिए गए। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो भी वहां पहुंचे हैं, और तमाम जो लोग हैं, जो बड़े उनके परिवार से जुड़े लोग हैं, वो भी अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंचे हैं। चूंकि आज पालम एयरपोर्ट पर तमाम शहीदों के पार्थिव शरीर को रखा गया है। मैं आपको दिखाऊंगा भी। आप देखिए, ये जनरल बिपिन रावत का फिलहाल आवास है। यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भी खड़े कर दिए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात किए गए हैं। आर्मी के जो जवान हैं वो भी तैनात किए गए हैं। चूंकि ये फिलहाल कहीं ना कहीं देश की एक बड़ी क्षति है, और उसी क्षति को कहीं ना कहीं अब इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, और प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचे हैं पालम एयरपोर्ट पार्थिव शरीर को कहीं ना कहीं अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि के लिए, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि तमाम जो तैयारियां हैं वो फिलहाल कल से की जाएंगी। कल बिपिन रावत के आवास पर उनका जो पार्थिव शरीर है रखा जाएगा। तमाम जो विदेशों के डेलीगेट्स हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो कल से यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल आज पालम एयरपोर्ट्स पर जो तमाम श्रद्धांजलि लोगों को दी जा रही थी वो फिलहाल खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, ये तमाम जो लोग हैं वो वहां से निकल गए हैं। कल सुबह यहाँ पर फिलहाल जनरल बिपिन रावत की जो शरीर है वो यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम जो लोग हैं वो कल यहाँ पर जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन के लिए पहुँचेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री कल यहाँ पर खुद मौजूद होंगे, वो आएंगे। हालांकि जो बताया जा रहा है कि उनके सम्मान में रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। उस रथ यात्रा में तमाम लोग शामिल होंगे, क्योंकि जनरल बिपिन रावत एक बड़ा नाम थे, पहले सीडीएस थे, और इस प्रकार हादसे में जिस तरह जनरल बिपिन रावत के साथ साथ तमाम जो 13 लोग हैं वो फिलहाल वीरगति को प्राप्त हुए हैं, और इसीलिए तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। हालांकि यहाँ पर सुबह से ही जो मीडिया का जमावड़ा है वो लगा हुआ है। पालम एयरपोर्ट पर जैसे ही पार्थिव शरीर पहुंचा है, प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री भी पहुंचे हैं, कई बड़े अधिकारी आर्मी से जुड़े हुए वो भी पहुंचे हैं। तमाम जो मृतक हैं, जो शहीद हैं, उनके परिवार के लोग भी वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। हालांकि ये एक ऐसी क्षति है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है, और उसी श्रद्धांजलि को पूरी करते हुए जो एक अगली कड़ी है उसकी तैयारी की जा रही है। आज रात भर में तमाम तैयारियां पूरी की जाएंगी। कल सुबह जनरल बिपिन रावत का जो फिलहाल शरीर है वो उनके आवास पर लाया जाएगा। यहाँ पर तमाम तैयारियां की जाएंगी। कोविड प्रोटोकॉल के तमाम जो नियम हैं उनको आधार मानते हुए तमाम चीजें शुरू की गई हैं। पुलिस की सुरक्षा फिलहाल यहाँ पर बढ़ा दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनको देखने वाले, यानी कि अंतिम दर्शन करने वाले तमाम लोग कल यहाँ पर पहुंचेंगे। एक भारी भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि बिपिन रावत केवल सीडीएस नहीं थे, आर्मी का वो एक गर्व थे, देश का एक ऐसा नाम थे जिनको देखने के लिए तमाम जो लोग वो पहुंचेंगे, और इसीलिए तमाम ये जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। हालांकि यहाँ पर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई हैं, आर्मी के जवान हैं वो लगा दिए गए हैं। अब फिलहाल इंतजार है
कल का अंतिम दर्शन करने वाले तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुंचेंगे, बड़े गणमान्य पहुंचेंगे, कई राज्यों के कई देशों के जो राजदूत हैं वो भी पहुंचेंगे। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। जी सुशील, जो जानकारी हमें मिली है, तमाम जानकारी आपने दिया है, लेकिन एक और खबर है, रथ यात्रा के बारे में आप बोल रहे हैं, लेकिन जनरल बिपिन रावत की उनके आवास से बरार स्क्वायर शमशान तक की अंतिम यात्रा उनके आवास से लगभग 2 बजे शुरू होगी, ऐसी जानकारी हमें दी गई है। देखिए, सुबह जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा तो सुबह वहाँ से लेकर यहाँ तक तमाम जो बड़े नेता हैं वो उनके साथ जुड़ेंगे। हालांकि जो औपचारिक अंतिम यात्रा होगी वो 2 बजे शुरू की जाएगी, जिसमें जो फिलहाल देश के बड़े नेता हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, आर्मी के बड़े जवान, बड़े ब्रिगेडियर भी शामिल होंगे, तमाम जो राजदूत हैं वो भी शामिल होंगे। लेकिन सुबह अभी फिलहाल रात भर ये जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि पालम एयरपोर्ट पर तमाम शहीदों का जो शरीर है वो रखा जाएगा और सुबह उनके इस पूरे पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, ये तमाम जानकारी के लिए। और यार लगे लगे समय হৈছে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।